اس لیے اے مسیحی بھائیوں اور بہنوں، دنیا کو تبدیل کرنا ہے تو دعا کرو، دعا کی طاقت کو سمجھو، دعا سے خود کو تبدیل کر دو، دعا سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنی فیملی کو تبدیل کر دو۔ ملک پاکستان میں تبدیلی دیکھنی ہے کسی بھی ایریا میں تو دعا کرو نا، الزام لگانا بند کر دو، دعا کرنا شروع کر دو۔ ایک دوسرے پر تنقید اور تنقید ہی کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہتری چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کی بہتری کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کی ترقی کے لیے دعا کرو، کامیابی کے لیے دعا کرو، اور سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی نہیں بدلے گا۔ لوگوں کے گناہوں سے پردے اٹھانے سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، یہ دعا ہے جو تبدیلی لاتی ہے۔ اگر رسول جو تھے وہ دعا کرنا بند کر دیتے، انجیل سنانا، بشارت کا کام ختم کر دیتے، روک دیتے اور الزام تراشی شروع کر دیتے کہ فلاں شخص ایسا کر رہا ہے، فلاں رسول جو ہے وہ اس جگہ پر گیا، اس نے یہ گھوٹالہ کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، اور وہ دعا کرنا بند کر دیتے کیونکہ وہ دعا میں بلا ناغہ مشغول رہتے تھے۔ اور اگر وہ دعا کرنا بند کر دیتے، انجیل کی بشارت بند کر دیتے اور ایسے کام کرنا شروع کر دیتے، مجھے بتائیے کہاں ترقی رہتی، کہاں کامیابی ملتی؟ آج پوری دنیا میں جتنے مسیحی لوگ ہیں، کیا اتنی انجیل کی بشارت ہو پاتی؟ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام ارنسٹ حنان رفیق ہے اور آج ہم دعا سے متعلق چند اہم سچائیاں سیکھیں گے۔ پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلی چند آیات کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ جب یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں تب خدا کا روح جو ہے وہ ان آیات میں ہماری توجہ ایک خاص شخصیت کی طرف مرکوز کرتا ہے، اور وہ خاص شخصیت خود روح القدس ہی ہے۔ یعنی جب زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، تب خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ آپ نے غور کیا کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی، لیکن زمین ویران تھی، زمین سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ اسی طرح آپ اور میں، ہماری زندگی میں روح القدس موجود ہے، روح القدس ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح نے ہماری قیمت چکائی ہے، یسوع مسیح نے ہمیں گناہوں سے آزاد کیا ہے، اندھیرے سے نکال کر، تاریکی سے نکال کر نور میں لے آیا ہے، نور کی بادشاہی میں لے آیا ہے۔ روح القدس ہمارے اندر ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں باوجود اتنا سب کچھ ہونے کے، اور ہم خدا کے بچے ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں جیسے ہم کسی تاریکی میں قید ہو چکے ہیں، یا ہماری زندگی جو ہے وہ ویران ہو چکی ہے، سنسان ہو چکی ہے، خوشیاں جو ہے ہماری زندگی میں وہ نہیں رہی، اطمینان نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، ہم اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے نا، باوجود اس کے کہ آپ مسیحی ہیں، باوجود اس کے کہ خدا کا روح آپ کے ساتھ اور آپ کے اندر ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ، چلیے واپس چلتے ہیں۔ پیدائش میں خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اب روح القدس وہاں پر پہلے ہی موجود تھا، خدا کا پاک روح موجود تھا، لیکن اس کی موجودگی کے باوجود تاریکی تھی، اس کی موجودگی کے باوجود زمین ویران تھی اور سنسان تھی۔ خدا کا روح موجود تھا، لیکن جب کلام ہوا کہ روشنی ہو جا، تو بائبل میں لکھا ہے کہ روشنی ہو گئی۔ اب روشنی کیسے ہوئی؟ جب زمین ویران، سنسان اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، تاریکی تھی، تو خدا کے روح کی موجودگی کی وجہ سے وہاں روشنی ہو جانی چاہیے تھی، وہاں نور ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ جیسے ہی خدا نے کلام کیا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ وہ اس لیے کیونکہ خدا کی قدرت اسی طرح سے کام کرتی ہے۔ آپ نے غور کیا پیدائش پہلے باب میں سب سے پہلی شخصیت ہمیں کون سی نظر آتی ہے؟ خدا، اس کے بعد خدا کا روح، اس کے بعد خدا کا کلام یعنی یسوع۔ بس یہاں پر ہمیں خدا کے کام کرنے کا طریقہ نظر آتا ہے کہ خدا کیسے پاک روح کے وسیلہ سے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے دنیا کو تخلیق کرتا ہے، دنیا میں تخلیقی کام کرتا ہے۔ آمین۔ اور اسی طرح جب آپ پہلے باب کی 25،
26 اور 27 آیات پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے وہاں پر خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر پیدا کریں، اور اس کے بعد اس انسان کو زمین پر سارا اختیار دے دیا، زمین پر سارا اختیار دے دیا، پرندوں پر، چرندوں پر، پودوں پر، زمین کی ہر ایک چیز پر کس کو اختیار دے دیا؟ اس انسان کو۔ پیدائش باب نمبر 1 میں آیت نمبر 25، 26 اور 27 یہ تینوں آیات جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے فیصلہ کیا کہ انسان کو زمین کا سارا اختیار دے دیا جائے، اور اس کے بعد باب نمبر 2 آیت نمبر 6 اور 7 جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے خدا نے اس انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک دیا اور وہ انسان جیتی جان ہوا۔ ہالیلویا! خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ کس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا؟ اس انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا جو زمین کی مٹی سے لیا گیا تھا۔ زمین کی مٹی سے جب اس کو بنایا گیا اور اس میں زندگی کا دم پھونک دیا گیا، وہ انسان جیتی جان ہوا، تو اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس اختیار تھا، زمین پر دیا گیا اختیار تھا کہ ساری زمین پر کی ہر چیز پر اس انسان کا اختیار ہے۔ اب ذرا سنیے، باب نمبر 1 میں اس کی پہلی چند آیات جب ہم نے پڑھی سنی کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی، وہاں پر کوئی انسان نہیں تھا۔ باب نمبر 1 ہی کی آیات 25، 26 اور 27 میں انسان کو بنانے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ زمین کا سارا اختیار کسے دے دیا جائے گا؟ انسان کو۔ کس انسان کو؟ جو زمین کی مٹی سے بنایا جائے گا۔ آمین۔ یعنی خدا نے پہلے انسان کے لیے سب کچھ بنایا، اس کے بعد انسان کو بنایا، اور جو کچھ انسان کے لیے بنایا تھا انسان کو اس کا مختار بنا دیا، انسان کو اس سب پر اختیار دے دیا۔ آپ نے غور کرنا اس بات پر، خدا نے جب انسان کو اختیار دیا تو اس انسان کو زمین کا سارا اختیار دیا جس کے پاس زمین کی مٹی سے بنا ہوا جسم تھا، ایک جان تھی، اور اس کے اندر خدا نے زندگی کا دم پھونکا تھا، یعنی روح پھونکی تھی۔ اب زمین پر جو اختیار رکھتا ہے جو انسان ہے، وہ انسان کیا کیا اپنے اندر رکھتا ہے؟ کس چیز کا مرکب ہے؟ روح، جان اور بدن کا۔ جب خدا نے انسان کو زمین کا سارا اختیار دے دیا تو خدا نے اپنے آپ کو بھی پیچھے کر دیا، اور خدا نے کہا میں نے آدم کے لیے یہ بنایا تھا، اب آدم کو بنا دیا، اب آدم کو یہ سب کچھ سونپ دے رہا ہوں، آدم کے اختیار میں دے رہا ہوں، آدم کو اس کا مختار بنا رہا ہوں، اور اب اس کا اختیار صرف آدم کے پاس ہے، انسان کے پاس ہے۔ کون سے انسان کے پاس؟ جس کے پاس روح، جان اور بدن ہے۔ ان تینوں سے مل کر بنا ہوا انسان زمین پر اختیار رکھے گا۔ یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اب سنیے گا کہ خدا جو ہے وہ روح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان بھی کیا ہے، ابلیس بھی کیا ہے، وہ بھی روح ہے۔ خدا کے پاس مٹی سے بنا ہوا جسم نہیں ہے جو اس نے آدم کے لیے بنایا تھا۔ ابلیس کے پاس، شیطان کے پاس بھی مٹی سے بنایا ہوا زمینی جسم نہیں ہے۔ بس جب خدا نے آدم کے سپرد سب کچھ کر دیا یا آدم کو مختار بنا دیا تو خدا نے اپنے آپ کو بھی پیچھے کر دیا کہ میں نے اپنی مخلوق کو غلام نہیں بنایا، میں نے ان کو مختار بنایا ہے، میں نے ان کو اختیار دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر خدا نے بھی دنیا میں یا زمین پر کچھ بھی کرنا ہے تو اس میں خدا اور انسان کی رضامندی شامل ہوگی، تو زمین پر خدا کی مرضی پوری ہوگی، زمین پر وہ ہوگا جو خدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع مسیح یہ کب کہہ رہے تھے؟ جب صلیب پر جانے کو تھے۔ یسوع مسیح جب جسم میں تھے، یسوع مسیح جب انسان تھے، یسوع مسیح کے اندر روح تھی، جان تھی اور بدن تھا جب ان کے پاس، تب انہوں نے کہا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور ہم دعائے ربانی میں بھی تو کہتے ہیں نا کہ اے باپ جیسی مرضی تیری آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو۔ ایسا کیوں دعا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کیوں یہ دعا کرنا سکھائی شاگردوں کو؟ کیوں کہا؟ یہ انتہائی اہم ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے ان کو سکھایا کیونکہ دعا ہی وہ ٹول ہے، وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے خدا اور انسان کے
ताल्लुक़ को ज़मीन पर तजर्बा किया जा सकता है, या खुदा की माफ़ोकुल फ़ितरत कुदरत को ज़मीन पर तजर्बा किया जा सकता है। इंसान जिसके पास ज़मीन का सारा इख्तियार है वो रूह, जान और बदन रखता है। खुदा ज़मीन पर इंसान की मर्ज़ी से ही काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि खुदा रूह है, और खुदा जो रूह है उसी का ये फ़ैसला था कि इंसान ज़मीन पर इख्तियार रखे। अब हमारे लिए ये बात भी करना ज़रूरी है कि जब आदम ने गुनाह किया तो उसके गुनाह करने की वजह से वो जो इख्तियार उसके पास था वो इब्लीस के पास चला गया। ज़मीन का सारा इख्तियार इब्लीस के पास चला गया। आपको याद होगा जब इब्लीस यीशु मसीह की आजमाइश करता है बियाबान में, तो वो सारी शान और शौकत और दुनिया की चीज़ें दिखाता है। कौन सी चीज़ें दिखाता है? वही जो किसको दी गई थी? आदम को। किसके इख्तियार में थी? आदम के इख्तियार में थी। अच्छा, जब आदम इब्लीस का ग़ुलाम बन गया, इब्लीस उसका मालिक बन गया, तो आदम के इख्तियारात इब्लीस के पास चले गए। अब अगर खुदा ने इंसान के लिए कुछ भी करना है तो उसूल क्या था कि ज़मीन पर कौन इख्तियार रखे? इंसान, रूह, जान और बदन जो रखता है। तो खुदा ने ये जो उसूल बनाया था पैदाइश की किताब में, वो उसूल नहीं बदला, इंसान बदला, इंसान की हालत बदली, इंसान के इख्तियारात जाते रहे, लेकिन खुदा ने जो ज़मीन पर इंसान के लिए उसूल ठहराया था वो तो वही था कि ज़मीन पर कौन इख्तियार रख सकता है? जिसके पास जान हो, रूह हो, बदन हो। क्लियर? अब इब्लीस के पास जब ये इख्तियारात चले गए तो उसके पास ये इख्तियारात गैर कानूनी हैं, इल्लीगल हैं। लीगल क्या है? लीगल ये है कि ये इख्तियारात किसके पास हों? इंसान के पास हों। लेकिन इल्लीगल क्या है कि इब्लीस के पास चले गए। क्यों ये इल्लीगल है? क्योंकि इब्लीस जो है वो एक रूह है, उसके पास बदन नहीं है, उसके पास ज़मीनी बदन नहीं है जिसके अंदर खुदा ने ज़िंदगी का दम फूंका था। याद है ना? खुदा ने ये उसूल ठहराया था कि ज़मीन पर इंसान इख्तियार रखे, ना कि रूह। इब्लीस का इख्तियार रखना इल्लीगल इसलिए है क्योंकि उसके पास बदन नहीं है, वो दुनिया में ऑपरेट नहीं कर सकता जिस तरह से एक इंसान ऑपरेट कर सकता है। तो खुदा ने कहा कि मैं इंसान बन के आऊँगा। अगर आप पैदाइश 3:15 का मुताला करते हैं, खुदा ने कहा कि मैं इंसान बन के आऊँगा और सांप के सर को कुचलूँगा और वो एड़ी पर काटेगा। किसकी एड़ी पर? जो औरत की नस्ल से आएगा। डेफिनेटली वो खुदा अपनी बात कर रहा है कि मैं इंसान बन के आऊँगा, मसीह होकर आऊँगा और मैं जान दूँगा इंसान के लिए, क्योंकि इंसान अपनी मर्ज़ी से दुरुस्त फ़ैसला लेने की हैसियत और सलाहियत खो चुका था। ये सब बातें आपको बताने का मकसद ये है कि आप समझें आपकी कदर, आपकी वैल्यू, आपकी हैसियत, आपकी स्टैंडिंग खुदा ने कितनी अहम करार दी है, कितनी स्पेशल बनाई है कि जब तक आप तब्दीली नहीं चाहते आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जब तक आप ना कहें तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। याद है ना? पैदाइश पहले बाब की पहली चंद आयात में खुदा ने कहा रोशनी हो और रोशनी हो गई। ऐसा ही है ना? लेकिन जब इंसान को बना दिया तब खुदा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तब खुदा ने ये नहीं कहा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए और ऐसा हो गया। तब ऐसा क्यों नहीं कहा खुदा ने? क्योंकि खुदा ने इंसान को सारा इख्तियार दे दिया था। हत्ता कि खुदा ने जो चीज़ें बनाई थी खुदा वो भी आदम के पास लाया। खुदा इसलिए लाया कि देखे कि आदम उसके क्या नाम रखता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन का इख्तियार किसके पास है? आदम के पास है। इसलिए दुआ करना एक मसीही शख्स के लिए इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जब तक आप दुआ नहीं करते ज़मीन पर कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो रूनुमा होनी चाहिए वो नहीं होती। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कलाम कहता है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। ये भी लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। अगर आप मसीही हैं तो आप चाहे पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, अगर आप दुआ करते हैं तो दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, दुआ से हालात बदल जाते हैं, दुआ से दुआ करने वाला बदल जाता है। दुआ से आप ज़मीन पर आसमान का तजर्बा कर सकते हैं। दुआ से आप
खुदा की मर्ज़ी को ज़मीन पर पूरा होते हुए देख सकते हैं। अगर आप दुआ नहीं करते तो अपने लीडर्स को, कायदीन को, अपने पासबानों को, अपने माँ बाप को या अपने दोस्तों को या अपने दुश्मनों को इल्ज़ाम देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कोई ग़ुलाम बना सकता है, अगर आपको कोई रोक सकता है, तो वो आप खुद हैं और कोई नहीं है। अगर आप दुआ करते हैं, दुआ की ताकत को समझते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है। आप देखेंगे आपके आसपास जो लोग बसते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है। आपका बदन जो है वो ज़मीन पर सबसे पावरफुल टूल है, सबसे पावरफुल वेपन है आपके पास, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बदन को, अपनी जान, रूह को अलाइन करते हैं खुदा के कलाम की सच्चाई के साथ और उसके बाद दुआ करते हैं, तो आप ज़मीन पर एक बड़ी तब्दीली का बायस बनते हैं। आप दुनिया में दुनिया को मुतासिर करने का बायस बनते हैं। ये याद रहे कि खुदा रूह है, इब्लीस भी एक रूह है, लेकिन इंसान, आप और मैं, रूह, जान और बदन का मुरक्कब हैं। खुदा चाहता है कि वो हमारे बदन के ज़रिए दुनिया में तब्दीली लाए। खुदा चाहता है कि वो हमारे बदन के ज़रिए अपनी कुदरत ज़ाहिर करे, और इब्लीस चाहता है कि वो हमारे बदन के ज़रिए अपने काम ज़ाहिर करे, बुराई ज़ाहिर करे, गुनाह ज़ाहिर करे। खुदा चाहता है कि वो हमारे बदनों से अपना जलाल ज़ाहिर करे। पालूस ने यही कहा ना, अपने बदनों से मसीह का जलाल ज़ाहिर करो। ये खुदा चाहता है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो ज़िंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। इसलिए ए मसीही भाइयों और बहनों, दुनिया को तब्दील करना है तो दुआ करो, दुआ की ताकत को समझो, दुआ से खुद को तब्दील कर दो, दुआ से अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को तब्दील कर दो। मुल्क पाकिस्तान में तब्दीली देखनी है किसी भी एरिया में, तो दुआ करो ना, इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो, दुआ करना शुरू कर दो। एक दूसरे पर तनकीद और तनकीद ही करते रहने से कुछ नहीं होगा। बेहतरी चाहते हो तो एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे की बेहतरी के लिए दुआ करो, एक दूसरे की तरक्की के लिए दुआ करो, कामयाबी के लिए दुआ करो, और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई नहीं बदलेगा। लोगों के गुनाहों से पर्दे उठाने से कोई तब्दीली नहीं आने वाली। ये दुआ है जो तब्दीली लाती है। अगर रसूल जो थे दुआ करना बंद कर देते, इंजील सुनाना, बिशारत का काम ख़त्म कर देते, रोक देते और इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते कि फ़लाँ शख्स ऐसा कर रहा है, फ़लाँ रसूल जो है वो उस जगह पर गया, उसने ये घोटाला कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और वो दुआ करना बंद कर देते क्योंकि वो दुआ में बिला नागा मशगूल रहते थे। और अगर वो दुआ करना बंद कर देते, इंजील की बिशारत बंद कर देते और ऐसे काम करना शुरू कर देते, मुझे बताइए कहाँ तरक्की रहती, कहाँ कामयाबी मिलती? आज पूरी दुनिया में जितने मसीही लोग हैं, क्या इतनी इंजील की बिशारत हो पाती? आप खुदा के बच्चे हैं, खुदा आपका बाप है, तो बाप और बच्चों में गुफ्तगू तो होनी ही चाहिए, वगरना कैसा रिश्ता? रिश्ता कैसे तरक्की करेगा? एक दूसरे की कैसे समझ आएगी अगर बातचीत ही ना हो? खुदा कैसे आपको इस्तेमाल कर सकता है उस दर्जे पर जिस दर्जे पर वो करना चाहता है? अगर आप उससे बात ही नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, वो कैसे आपके अंदर उस लेवल का काम करेगा जो वो करना चाहता है? ये बातों बातों में होता है। मैं फिर से आपसे इल्तमास करता हूँ कि दुआ कीजिए, दुआ किया करें, दुआ किया करें, खुदा के साथ अपने रिश्ते को एंजॉय किया करें। वो आपका बाप है, आप उसके बच्चे हैं। कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई फ़िक्र है माजी की, हाल की, मुस्तकबिल की, उससे बात करें ना। वो बाप है, वो सुनता है और वो काम करता है। उसके काम करने के तरीके को समझिए। ये ना कहिए कि मैंने दुआ की, कुछ नहीं हुआ। दुआ कीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो जानिए, सीखिए, क्या मैं दुआ गलत तो नहीं कर रहा? क्या दुआ करते हुए खुदा के बारे में मेरे जहन में जो तस्वीर है, जो इल्म है, वो गलत तो नहीं? खुदा को मैं कैसे समझ रहा हूँ, समझ रही? सीखिए, फिर दुआ कीजिए, खुदा को जानिए, दुआ कीजिए। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और अगर आप ये कलाम, ये पैगाम दूसरों से शेयर करना चाहें, आप कर सकते हैं। जल्दी फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए पैगाम के साथ।
خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔